салом бинандагони азиз, хабарҳои охирини тоҷикистону ҷаҳонро ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҷамъи ҳамкорон пешкаш мекунем. имрӯз 28 октябр аст ва дар нашри нави барнома ин гузоришҳоро дорем. дар Панҷакен таҳқиқи ҷинояти мудҳиш идома дорад. мақомот мегӯянд ду хоҳар сари бародари бемори равониро аз тан ҷудо кардаанд. русия масъалаи тағйири қонуну қоидаҳои муҳоҷират ва кор дар ин кишварро баррасӣ мекунад. оқибатҳояш барои муҳоҷирони тоҷик чӣ аст? ва маҳфили китобхон ҷавонони тоҷикро китобхон кард. муаллифони барнома мегӯянд андаке ҳам бошад дар ривоҷ додани китобхонӣ дар тоҷикистон саҳм гузоштаанд. танҳо чизе ки моро як миллати қавӣ мекунад ва пешрафт ноил мекунад ва тағйирот дар мо эҷод мекунад, бовар кунед ин мутолиа аст, хондан аст. барномаро бо як хабаре шурӯъ мекунем ки шаҳри Панҷакентро такон додааст. мақомоти интизомӣ дар ин ҷо ду хоҳарро дастгир кардаанд ки ба қатли бераҳмонаи бародари беморашон муттаҳам мешаванд. вазорати корҳои дохилӣ рӯзи 26 октябр хабар дод ки хоҳарони 58 ва 49 сола аз деҳаи Мазори Шариф баъди муноқиша бо бародарашон ки бемории рӯҳӣ доштааст, сари ӯро аз тан ҷудо кардаанд. ҳодиса рӯзи 17 сентябр ҳангоми хуруҷи бемории равонии бародар сар задааст. мақомот мегӯянд хоҳарони бешавҳар дар хонаи падар зиндагӣ мекарданд ва пайваста аз дасти бародари бемор ранҷ мекашиданд. бино ба омори расмӣ дар тоҷикистон 45 000 беморони равонӣ сабт шудаанд ва тақрибан 11 000 онҳо кӯдакон буданд. мақомот эътироф карданд ки барои кӯмак ба беморони равонӣ дар кишвар ба 282 табиб эҳтиёҷ доранд. ҳоло фақат 75 пизишк дар ин самт кор мекардааст. барномаро пай мегирем. мақомоти русия сиёсату қонунҳоро дар мавриди муҳоҷирони корӣ дар он кишвар тағйир медиҳанд. ҷузъиёти навоварии ахир ҳанӯз нашр нашуда, аммо коршиносон бовар доранд ки шароити коргарони хориҷӣ дар русия сахттар хоҳад шуд. ҳамкори мо Мирзонабии Холиқзод пеш аз барнома бо чанд нафар дар ин бора суҳбат дошт ва хулосаашро аз ӯ мепурсем ки гап дар бораи чӣ аст. Мирзонабӣ? салом Зарангез, дуруд бинандагони гиромӣ. масъалаи муҳоҷирони корӣ дар Русия рӯзи 19 октябр имсол дар ҷаласаи шӯрои амнияти он кишвар баррасӣ шуду сару садоҳои зиёдеро ба миён овард. Николай Патрушев, дабири шӯрои амнияти Русия, дар он ҷаласа гуфтааст ки то поёни ҳамин сол қонунгузориро дар бораи муҳоҷират дигар мекунанд ва сабабашро омадани 5 миллион нафар аз Украина номидааст. албатта баёнии мақомдори баландпоии Русия ва азми тағйири сиёсати муҳоҷират боиси тахминзаниҳои гуногун миёни муҳоҷирону мудофиёни ҳуқуқи башар гардид. ҷаласаи шӯрои амнияти Русия дар паи суханронии танқидии Имомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар нишасти осона ва ҳодисаи хунини вилояти Белгород ки даҳҳо нафар зимни тамрини низомӣ кушта ва захмӣ шуданд баргузор гардидааст. хуб, ҳамон тавре ки қабл аз барнома гуфтем, шумо бо чанд коршинос дар ин бора суҳбат доштед. оё маълум шуд ки тағйирот ба чӣ рабт дорад? бале, баъзе суҳбатҳо анҷом дода шуд. аз ҷумла профессор Сергей Абашин дар суҳбат ба мо гуфт ки ислоҳоти ҳозира натиҷаи кори солҳои гузашта аст. яъне ба бовари ӯ соли 2016 танзими соҳаи муҳоҷират аз хадамоти федералии муҳоҷират ба вазорати корҳои дохилии Русия гузашт ва таҳйии қонунгузории нав ҳам ба миён омад. ба қавли ӯ пешнависи қонун дар бораи муҳоҷират соли гузашта аз тарафи вазорати корҳои дохилӣ ва дастгоҳи иҷроии президенти Русия омода шуда буд. тарҳи мазкур пешниҳод мекунад ки шаҳрвандони хориҷӣ барои иқомат дар Русия бояд санади ягонаро бо абзори электронӣ дарёфт کنند که آن به مدت 10 سال داده می شود. دریافت این سند تنها پس از سپردن ایزی انگشت و گرفتن عکس امکان پذیر می شود. کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران تاجیک میگوید در صورت قبول شدن این قانون مهاجران امکانات تغییر جای اقامت را از دست میدهند چون وابسته کار فرمایان میشوند. با وجود آن همصحبتان رادیو آزادی میگن تا قبول شدن قانون در پارلمان از چگونگی قانونگذاری نوی مهاجرت روسیه صحبت کردن دشوار است. تشکر. اگر واقعا روسیه قانون و سیاستش را در مورد مهاجران کاری دیگر کند، تاثیرش به کارجویان تاجیک چی خواهد بود؟ ببینید، سرگئی اباشین که ما پیش از برنامه با او صحبت داشتیم باور دارد که تاثیر قانون نو به مهاجران از مقام و وضعیت آنها وابستگی دارد و میگوید بخشی از مهاجران چنین شرایط سخت را تحمل میکنند و به کار در روسیه آمادگی هستند. از طرف دیگر او باور دارد کارجویان در حال پیدا کردن راههای رفتن به اروپا، امریکا، کره جنوبی و کشورهای خلیج فارس می باشند.
خودتون میدونید که مهاجرت کاری از جمله تاجیکستان یکی از منبع‌های اساسی درآمد بیشتر خانواده ها است. طبق آمار بانک مرکزی روسیه همین سال گذشته مهاجران از این کشور به تاجیکستان تقریبا 1 میلیارد و 800 میلیون دلار فرستادند. روسیه میگه 2 میلیون اهالی تاجیکستان در آنجا کار و زندگی دارند، هرچند طرف تاجیکستان این رقم را بیشتر از 600,000 نفر میداند. این است مسئله. بله، تشکر همکارم میرزانبی خالقزو درباره تغییرات احتمالی در قانون و قاعده های قبول مهاجران در روسیه صحبت میکرد. در حالی که در گذشته مسئولین شرکتی برق تاجیک بارها ساکنان و کارخانه ها را برای قرضداری از برق تنقید کرده بودند، در ناحیه فرخار اساساً اداره‌های مهم دولتی پول استفاده برق را نسپاریدند، ولی در عین زمان با برق تامینند. این هم ساکنان عادی را که برای قرضداری برقشان خاموش می شود در حیرت گذاشته است. خبرنگار رادیوی آزادی از مقامات محلی پرسید که چرا این حالت پیش آمده است. قرض بینای حکومت محلی در فرخار از برق به 22,134 سامانی رسیده است. در بینای حکومت رئیس ناحیه و برخی کارمندان دولتی اتاق کاری دارند. بنا با برق شب و روز تامین می شود. قرض برق حکومت محلی در 9 ماه سال جاری جمع شده است. رئیس ناحیه در نشست خبری وعده کرده بود که قرض ها را پرداخت می کند. از این وعده 4 ماه گذشت، ولی قرض از برق زیاد شده است و کم نیست. حالا از برق نه تنها یک بینای حکومتی محلی قرضدار است. رادیو آزادی برای خط دست یافت که بجز 4 مؤسسه بودجوی دیگر همه از برق قرض دارند. در حکومت محلی گفتند که در صورت اجازت شدن صرفه مبلغ‌های دویم درجه آنها قرض‌ها را پرداخت خواهند کرد. شبکه‌های تلویزیونی از سر وقت سپاریدن پول برق و از اسرافکاری میگویند. ساکنان هم میگویند که اگر پول برق آنها را سر وقت ندهند برق قطع می شود. ولی سؤال اساسی ساکنان این است که چرا برق آنها قطع می شود از حکومت محل نه؟ حالا قرض برق تمامی مؤسسه‌های بودجوی در فرخار تا اول ماه اکتبر 618,235 سامانی را تشکیل داده است. قبلا شرکت برق تاجیک ادعا کرده بود که اهالی کشور از استفاده برق نزدیک 1 میلیارد سومانی قرض دارند. این زمان مؤسسه های دولتی نیز صدها میلیون سومانی پول استفاده نیروی برق را نپرداختند. برنامه را با گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در یک گوشه شبکه یوتیوب تاجیکی که پر از برنامه‌های شوخ و مضحکاوی است، برنامه را دیدن ممکن است که در آن صحبت فقط از کتاب و کتابخوانی می‌رود. برنامه کتابخوان نام دارد و درباره افرادی است که با مطالعه زیاد زندگی خود را تغییر دادند. اما آیا در جامعه تاجیکستان که زیایانش از کاسته شدن فرهنگ کتابخوانی نگرانی میکنند، صفی افراد کتاب دوست زیاد است و بعد 1 سال فعالیت کتابخوان مؤلفانش به چه خلاصه رسیدند؟ گزارش همکارم شهلای عبدالله در این باره است. محمد، به برنامه خوش آمدید. به بیننده برنامه معرفی کنید خودتان رو که کی هستید، چی کار میکنید و به چی کارهای مشغول هستید. این پارچه از 50مین برنامه کتابخوان است. هدف این برنامه جلب جامعه و تبلیغ فرهنگ کتابخوانی است. تنها چیزی که ما را یک ملت قوی میکند و پیشرفت نایل میکند و تغییرات در ما ایجاد میکند، باور کنید این مطالعه است، خواندن است. آگاهی است که ما در ظرف 1 سال توانستیم از اونهایی که با اونها سر و کار داشتیم از ما کتاب پرسیدن، ما الکی نتیجه همین در 1 سال مشاهده کردیم در همون گروه و اطراف خودمون که میشناسیم میدانیم. با نام یاد خدا سلام و سلام به همه اونهایی که این اولین برنامه ماه نوامبر سال گذشته در یوتیوب پخش گشت. کتابخوان هفته 1 مرتبه روزهای سه شنبه نشر می شود. به برنامه آنهای دعوت می شوند که در نتیجه خواندن و موفقیت رسیدند، اما نه همه دعوت را قبول می کنند.
مثلا بسیاری از نویسنده ها، اکادمیک، پروفسورها، دانشمندان خیلی خبیر ما می‌خواستیم برنامه دعوت کنیم. متاسفانه آنها در اول راضی میشوند، ولی یک روز پیش از ثبت، یک روز موندن به ثبت برنامه آنها این دعوت را رد میکنند. وقتی که این گونه افراد بی‌طرفی را نسبت مطالعه، نسبت خواندن، نسبت کتاب وقتی که اشغال میکنند و یک نوع دلسردی هم در آنها احساس میشود، ما بار دیگر فکر کردیم که راه اندازی این لایحه ضروری است. این کتاب در چی است؟ یعقوب از نخستین مهمان در این برنامه بود. بعد از اشتراک در برنامه کتابخوان صحبت کردند و نوشتند و تشکر بیان کردند و گفتند که کتاب‌هایی که شما توصیه کردید ما در سراغشان هستیم و حتما پیدا میکنیم و میخوانیم و چند نفر دیگر حتی به مثل اینکه حسابات دادند که ما پیدا کرده و خواندیم کتاب. آنهایی هم هستند که از برنامه قانع نیستند و میگویند بعضی از مهمانها از این برنامه سوء استفاده میبرند. چندین بار مسئول این یوتیوب کانال ابراز داشتند که کانال فرهنگی است، تنها به خاطر اون سازمان داده شده است که تو مردم بیشتر رو به کتاب بیارند. اما در برنامه که یک مورخ جوان رو دعوت کردند، در اونجا بسیار اندیشه های ناسازگار بیان شد و مجری برنامه باید کوشش کند که مصاحب هر اندیشه و غرضهای پنهانی که دارد باید در این توسط این برنامه راه اندازی نگردد. مسئله کتاب و کتابخوانی سالهای اخیر در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی زیاد بحث می شود. نگرانی بعضی از روشنفکران از آن است که میل جوانان به خواندن کتاب به خصوص آثار دانشمندان و ادیبان تاجیک کم شده است. به گفته آنها به سختی هم باشد تعدادی زیادی کتاب چاپ می شود، ولی در دکان‌های کتاب فروشی بی خریدار خوابیدند. مؤلفان کتابخوان باور دارند که با برنامه می توانند توجه جامعه را دوباره به کتاب و کتاب دوستی جلب نمایند. در ضمن در تاجیکستان لغت تهیه شده است که از خود کردن هر واژه آن برای آموزگاران و خوانندگان و کارمندان ساحه معارف حتمی است. لغت از 400 کلمه سریستعمال زبان انگلیسی و روسی و تاجیکی عبارت است. برای از یاد کردن واژه‌ها به معلمان و طالب علمان تا آخر ماه دکبر مهلت دادند. ضمن در یک همایش 2 روزه در دوشنبه هم شیوه معاصر تدریس زبان انگلیسی بررسی شد و گزارش همکاران ما سروناز روح‌الله و امیر ایسایف در این باره است. در اینجا متخصصان و معلمان شیوه‌های نوی تعلیم زبان انگلیسی را بررسی می‌کنند. این همایش با ابتکار سفارت آمریکا در دایره برنامه English Without Border برگزار گردید. هدف این برنامه مساعدت به تعلیم زبان انگلیسی و بلند برداشتن ملکه آموزگاران این زبان عنوان می‌شود. در این برنامه بسیار معلمان منبع‌های گوناگون دارند، از اینترنت و هم از متخصصان زبان انگلیسی و هم با برنامه‌های آموختن زبان انگلیسی به امریکا می‌روند. در این نشست بر راه‌اندازی شیوه‌های معاصر آموزش زبان انگلیسی هم تاکید شد. معلمان میگویند اصول‌های تعلیم باید تکمیل داده شود. بدون آن که توجه هم زیاد شده باشد، بهتر شده باشد، باز بهتر می‌خواهیم که بهتر باشد و زبان را بیشتر دانیم. مرحبا خالمرادова که 15 سال انگلیسی درس داده و معلمه سال عنوان شد، میگوید دانندگان این زبان در تاجیکستان همیشه خوشخرید هستند و به آسانی جای کار مییابند. همچنین به گفته او ندانستن زبان انگلیسی آرزوی تحصیل در دانشگاه‌های خارجی را به رویا تبدیل می‌دهد. امروز خوانندگان خواهش برآمدن در جهان، خواهش به دیگر کشورها سفر کردن، خواندن دارند. برای همین به فکر من برای همین کودکان ما، شاگردان ما بیشتر زبان‌های خارجی رو حالا می‌آموزند، نه اینکه زبان انگلیسی. اما جامعه شناسان یک سبب کندی آموزش زبان انگلیسی در تاجیکستان را بیشتر به سمتگیری تاجیکستان به سوی روسیه و حضور بیش از 1 میلیون تاجیک در قلمرو کشورهای روس زبان مربوط می‌دانند. تشکر برای همراهی بیننده عزیز. خبرهای بیشتر رو با عکس و ویدیو در وبسایت azadi.org و در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.